Good morning, student. Today we are going to learn third standard science subject well number chapter air and water. Last videos we learned some hard words from this chapter. Now today I will explain this chapter. So open the page number, textbook page number 90. Chapter number 12, air and water. Okay, see. Air is everywhere on the earth. We cannot see air but can feel it. All living things need air to breathe. We can see the leaves of plants move in a breeze and the pages of a book flutter when we switch on the fan, but we cannot see air itself. Moving air is called wind. Now listen, air is everywhere on the earth. You know that air is everywhere on the earth. We cannot see no air but can feel it. All living things need air to breathe. And we can see the leaves of plants move in breeze and the pages of a book flutter when we switch on the fan. But we cannot see air itself. Moving air is called wind. Means you only feel the air, not see air. आपण पहा पृथ्वीवरती सगळीकडे काय असते, एअर असते. एअर आपण पाहू शकत नाही, परंतु आपण ती काय करू शकतो, फील करू शकतो. आणि ऑल लिव्हिंग थिंग जे आहेत, जे सजीव आहेत, त्यांना कशाची गरज असते, एअरची गरज असते. श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंगसाठी एअरची गरज असते. आता आपण पाहू शकतो की ब्रिजवरती किंवा जे पानं वगैरे काय होतात, झाडाचे वगैरे हलतात. ते कशामुळे हलतात, तर एअरमुळे हलतात. एखाद्या बुकचं पेज वगैरे असेल तर आपण फॅन स्विच ऑन केला की काय होतं, एअरमुळे काय होते, ते जे बुकचं पेज आहे ते हलू लागतं. म्हणजे आपण काय करू शकतो, एअर पाहू शकत नाही परंतु फील करू शकतो. आणि जी एअर वाहती एअर जी असते त्याला आपण काय म्हणतो, विंड म्हणतो. त्याला आपण काय म्हणतो, विंड म्हणजे वारा, वारा असं म्हणतो. सी, when wind blows gently it is called breeze. When wind blows very fast it is called a storm. See here, when wind blows gently it is called breeze. जेव्हा विंड जे आहे ते जंटली काय होते, वाहते, तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो, ब्रीज म्हणतो. आणि जर फास्ट जर एअर असेल, विंड असेल, वारा असेल, तर त्याला आपण काय म्हणतो, स्ट्रॉम म्हणतो. नाउ लिसन, सी हियर इज द पिक्चर ऑफ विंड. हियर इज पिक्चर ऑफ विंड. हियर इज पिक्चर ऑफ ब्रीज आणि हियर इज पिक्चर ऑफ स्ट्रॉम. पहा, विंड म्हणजे काय, मूव्हिंग एअर इज कॉल्ड, मूव्हिंग एअर इज कॉल्ड विंड. Moving air is called wind. When wind blows gently it is called breeze. When wind blows gently it is called breeze. See, when wind blows very fast it is called a storm. When wind blows very fast it is called a storm. Now listen, do you understand? No, wind means what? Moving air is called, moving air is called wind. When wind blows gently it is called breeze. When wind blows very fast it is called a storm. It is called a storm. Okay student, do you understand now? Wind means what, breeze means what, and storm means what? Now listen, see, composition of air. Composition of air. Next point, see, composition of air. Air is made up of different gases. The main gases present in the air are nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Water vapor and dust are also present in the air. It also contains smoke and germs. The gaseous form of water is called water vapor. Heat from the sun changes water from the seas, river, ponds and lakes into water vapor. Sometimes we feel hot and sticky on a rainy day. This happens because the amount of water vapor increases in the air. Now listen, air is made up of different gases. Now listen, here is the figure of composition of air. See, here is the nitrogen, here is the oxygen
Now listen, air is made up of different gases. The main gases present in the air are nitrogen. See, here is the nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Water vapor and dust are also present in air. It also contains smoke and germs. Now listen, एअरमध्ये अनेक गॅसेस असतात. मेन गॅस जो असतो तो नायट्रोजन असतो. देन ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर वेपर आणि डस्ट हे काय असते एअरमध्ये प्रेझेंट असते. इट ऑल्सो कंटेन्स स्मोक अँड जर्म्स. त्याच पद्धतीने काय असतं स्मोक आणि जर्म्स हे सुद्धा काय असतात एअरमध्ये असतात. द गॅसेस फ्रॉम ऑफ वॉटर इज कॉल्ड वॉटर वेपर. सी, द गॅसेस फ्रॉम ऑफ वॉटर इज कॉल्ड वॉटर वेपर. आता जे गॅसेस आहेत वॉटरमध्ये त्याला आपण काय म्हणतो वॉटर वेपर म्हणतो. हीट फ्रॉम द सन चेंजेस वॉटर फ्रॉम द सीज, रिव्हर, पॉन्ड्स अँड लेक्स इनटू वॉटर वेपर. आता पहा, समुद्रावरती जे पाणी असतं ते तापून नंतर रिव्हर नदीचं पाणी, नंतर पॉन्ड्स आणि लेकचं पाणी काय होतं तापल्यामुळे उष्णता निर्माण होते आणि त्याच्या वाफा तयार होतात आणि त्याच्यापासूनच काय होतं वॉटर वेपर तयार होतं. समटाइम्स वी फील हॉट अँड स्टिकी ऑन अ रेनी डे. काय काय वेळेस आपल्याला खूप असं गरम होतं पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये. दिस हॅपन बिकॉज द अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इन्क्रीजेस इन एअर. दिस हॅपन बिकॉज द अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इन्क्रीजेस इन द एअर. आणि त्याच वेळी काय होतं हे वॉटर वेपर जे आहेत ते काय होतं हवेमध्ये वाढत असतात, इन्क्रीज होत असतात. ज्यावेळी आपल्याला पावसाळ्यामध्ये काय होतं गरम व्हायला लागतं त्यावेळी काय होतात हे वॉटर वेपर जे आहेत ते काय होतात इन्क्रीज होत असतात एअरमध्ये. नाव लिसन, कीप, हिअर इज द ॲक्टिव्हिटी टाइम. कीप अ वेट हँकरचीप इन युअर बाल्कनी. आफ्टर सम टाइम इट इज ड्राईड. What happened to the water in the handkerchief? It changes into water vapor and mixes with the air. आता पहा, आपण हँकरचिप जे आहे ते काय करायचं बाल्कनीमध्ये ओली जी झालेली आहे ती काय करायचं सुकत घालायची. थोड्या वेळाने आपल्याला ती सुकलेली दिसते. मग त्यातील पाणी गेलं कुठं तर ते पाणी जे आहे ते वॉटर वेपर जे आहे ते कशामध्ये मिक्स होतात तर एअरमध्ये मिक्स होतात. मीन्स वी नीड ऑक्सिजन टू ब्रीथ अँड रिलीज कार्बन डायऑक्साईड इनटू एअर विच इज इसेन्शियल फॉर प्लांट्स इन प्रिपेरिंग फूड. आता पहा, आपण जे एअरमधले जे ऑक्सिजन वगैरे आहे तो काय करतो ब्रीदिंगसाठी आतमध्ये श्वासोच्छवास करतो आणि कार्बन डायऑक्साईड हा काय करतो बाहेर सोडतो. तर हा कार्बन डायऑक्साईड जो आहे तो प्लांटसाठी काय होतो अन्न. प्लांट जे आहेत हे कार्बन डायऑक्साईडद्वारे ते काय करतात आपलं स्वतःचं कार्बन डायऑक्साईड वापरून आपलं स्वतःचं अन्न तयार करतात. आणि आपल्या मानवाला काय असतो ऑक्सिजन हा श्वासोच्छवासासाठी काय असतो इनहेलिंगसाठी ऑक्सिजन हा उपयोगी असतो आणि आपण काय करतो कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतो आणि हे प्लांट्स काय करतात कार्बन डायऑक्साईडद्वारे आपले अन्न तयार करतात. नायट्रोजन इज इम्पॉर्टंट फॉर द प्लांट्स ग्रोथ. आता नायट्रोजन हा प्लांटच्या ग्रोथिंगसाठी काय असतो उपयोगी पडतो. प्लांट गिव्ज आउट ऑक्सिजन ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस इन डे टाईम. आता पहा, जे प्लांट्स आहेत ते काय करतात फोटोसिंथेसिसद्वारे काय करतात ऑक्सिजन वगैरे काय करतात बाहेर सोडतात. डिकेइंग प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड व्होल्कॅनिक इरप्शन्स रिलीज नायट्रोजन इन द एअर. आता पहा, जे डिकेइंग प्लांट्स असतात ॲनिमल्स असतात किंवा व्होल्कॅनिक इरप्शन असतात ते काय करतात नायट्रोजन हवेमध्ये सोडतात. मीन्स डू यू अंडरस्टँड नो. ऑक्सिजन हा आपल्याला श्वासोच्छवासासाठी काय असतो उपयोगी पडतो. तर आपण काय करतो कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतो, ऑक्सिजन आतमध्ये घेतो आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतो. तर प्लांट्स हे काय करतात कार्बन डायऑक्साईडद्वारे आपलं स्वतःचं अन्न तयार करतात. नायट्रोजनमुळे प्लांटची वगैरे काय होते ग्रोथ होते. जे प्लांट्स आहेत ते ऑक्सिजन फोटोसिंथेसिसद्वारे दिवसा काय करतात बाहेर सोडतात
आणि जे डिकेइंग प्लांट्स आहेत, ॲनिमल्स आहेत किंवा व्होल्कॅनिक इरप्शन आहेत ते काय करतात, नायट्रोजन हा रिलीज करतात एअरमध्ये. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो कंपोजिशन ऑफ एअर? नाउ लिसन, सी डस्ट पार्टिकल्स. नेक्स्ट पॉइंट, सी डस्ट particles. Air also contains dust particles. If we do not clean furniture for few days, we can see a layer of dust on it. This is because the dust particle in the air settle on the furniture. Now listen, air also contains dust particles. Air मुळे काय होते, dust particles आहेत ते पसरतात. If we do not clean furniture for few days, we can see a layer of dust on it. थोडे दिवस आपण जर फर्निचर स्वच्छ केलं नाही तर त्याच्यावरती आपल्याला धुळीचे थर साठलेले दिसतात. धिस इज बिकॉज द डस्ट पार्टिकल इन द एअर सेटल ऑन द फर्निचर. याचाच अर्थ आहे की जे एअरमधले डस्ट पार्टिकल असतात, ओके, ते कुठे साठलेले असतात, फर्निचरवरती साठलेले असतात. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॉइंट, स्मोक अँड जर्म्स. सी स्मोक अँड जर्म्स. Smoke and germs are also present in air. Smoke is released into air. When sometimes is burned, it is also emitted from the vehicles. When we sneeze or cough, we release germs into the air. Now listen, smoke and germs are also present in air. आता हे smokes आणि germs हे काय असतात, air मध्ये present असतात पहा. Smoke is released into air when sometimes is burned. It is also emitted from the vehicles. आता पहा, एखाद वेळेस आपण काय केलं, आग वगैरे लागली किंवा हे जाळ वगैरे झाला किंवा आग जर असेल तर त्याच्यातले जे स्मोक आहे ते कशामध्ये मिक्स होतात, एअरमध्ये मिक्स होतात. व्हेकलमधला जो धूर बाहेर पडतो तो कशामध्ये मिक्स होतो, एअरमध्ये मिक्स होतो. जेव्हा आपण काय करतो, खोकतो किंवा शिंकतो त्यावेळेस काय होतं, आपल्या नाकातले म्हणजे आपल्यातले जे जर्म्स आहेत, ओके, ज्यावेळेस आपण शिंकतो किंवा खोकतो तेव्हा काय होतात, आपल्यातले जे जर्म्स आहेत ते कशामध्ये मिक्स होतात, एअरमध्ये मिक्स होतात. ओके स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो स्मोक अँड जर्म्स? स्मोक अँड जर्म्स आर ऑल्सो प्रेझेंट इन एअर. स्मोक इज रिलीज्ड इन टू द एअर when sometimes is burnt. It is also emitted from the vehicles. When we sneeze or cough, we release germ into the air. Now listen, see the next point, uses of air. See next point, uses of air. All living things need oxygen to live. Now listen, all living things need oxygen to live. आता प्रत्येक सजीवाला कशाची गरज असते, ऑक्सिजनची गरज असते. प्लांट्स यूज कार्बन डायऑक्साइड टू मेक फूड. आता प्लांट्स हे काय करतात, कार्बन डायऑक्साइडचा यूज करतात तर कशासाठी, स्वतःचं अन्न तयार करण्यासाठी. एअर इज फिल्ड इनटू ट्राईज ऑफ व्हेकल्स. एअर इज फिल्ड इनटू ट्राईज ऑफ व्हेकल्स. आता जे व्हेकल्स मध्ये जे व्हेकलमधला जो धूर वगैरे निघतो त्याच्यामुळे एअर काय होते, फिल्ड होते पहा. एअर इज इसेन्शियल फॉर बर्निंग. आता बर्निंगमुळे एअर काय होते, इसेन्शियल होते. इट हेल्प्स टू मूव्ह सेल बोट्स. आणि त्याचा उपयोग कशाला होतो, सेल बोट जी आहे ती मूव्ह होण्यासाठी, सेल बोट जी आहे ती मूव्ह होण्यासाठी काय होतो, त्याचा उपयोग होतो. म्हणजे ऑल लिव्हिंग थिंग्स नीड ऑक्सिजन टू लिव्ह. प्लांट्स यूज कार्बन डायऑक्साइड टू मेक फूड. एअर इज फिल्ड इनटू ट्राईज ऑफ व्हेकल्स. एअर इज इसेन्शियल फॉर बर्निंग. इट हेल्प्स टू मूव्ह सेल बोट. Now listen, here is the picture. See air and water. See the pictures. Means all living things need oxygen to live. Plants use carbon dioxide to make food. Air is filled into trays of vehicles. Air is essential for burning. It helps to move sail boats. Okay, see the pictures.
uses of air. Now listen, here is the picture of uses of air. See next point, it helps cylinders and hot air balloons to move. It helps cylinder and hot air balloons to move. आता त्याचा उपयोग काय होतो पहा, जे बलून्स वगैरे आहेत ओके ते मूव होण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो एअरचा. इट हेल्प्स टू ड्राय क्लोथ्स, कपडे सुकण्यासाठी काय होतं, कपडे सुकण्यासाठी ड्रायड होण्यासाठी एअरचा उपयोग होतो. विंड कॅरी सीड्स ऑफ सम प्लांट टू डिफरंट प्लेसेस, दिस हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स. आता विंडमुळे काय होतं, प्लांटचे जे सीड्स वगैरे असतात ते विंड बरोबर वाहत जातात आणि तिथे काय होतात प्लांट्स वगैरे उगवतात, त्यामुळे रिप्रोडक्शन प्लांटचं वाढतं. विंड हेल्प्स टू रन विंडमिल्स आर यूज्ड टू पंप वॉटर अँड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. आता पहा विंडमुळे काय होतं, जे पवनचक्क्या वगैरे आहेत ओके त्या कशावरती चालतात, विंडवरतीच चालतात. Now listen, see, it helps cylinder and hot air balloon to move. It helps to dry clothes. Wind carries seed of some plants to different places. This helps in reproduction of plants. Wind helps to run windmills. Windmills are used to pump water and generate electricity. आणि ह्या विंडमिल्समुळे काय होतात, इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होते पवनचक्क्यामुळे. आणि ह्या पवनचक्क्या ज्या आहेत त्या कशावरती चालतात, विंडवरतीच चालतात आणि त्याच्यापासून आपल्याला काय तयार करता येते, इलेक्ट्रिसिटी तयार करता येते, ऊर्जा निर्माण करता येते. नाउ लिसन, सी द नेक्स्ट पॉइंट, क्लीन एअर. ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स अँड ॲनिमल ऑल नीड क्लीन एअर टू लिव्ह हेल्दी. क्लीन एअर डज नॉट हॅव एनी स्मेल और कलर. इट हेल्प्स इन कीपिंग द एअर क्लीन. वी मस्ट प्लांट मोर अँड मोर ट्रीज फॉर आवर ओन गुड हेल्थ. आता पहा, जे ह्युमन बीइंग्स, प्लांट्स आणि ॲनिमल आहेत त्यांना क्लीन एअरची गरज असते, कारण हेल्दी राहण्यासाठी, आपलं आरोग्य व्यवस्थित राहण्यासाठी, निरोगी राहण्यासाठी क्लीन एअरची गरज असते. ह्युमन बीइंगला, प्लांटला आणि ॲनिमलला हेल्दी राहण्यासाठी क्लीन एअरची गरज असते. क्लीन एअर डज नॉट हॅव एनी स्मेल ऑर कलर. आता जी क्लीन एअर असते त्याची स्मेल किंवा कलर नसतो. प्लांट्स हेल्प इन कीपिंग द एअर क्लीन. आता जे प्लांट्स आहेत ते काय करतात, एअर क्लीन करण्यासाठी मदत करतात. वी मस्ट प्लांट मोर अँड मोर ट्रीज फॉर आवर ओन गुड हेल्थ. मग त्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, जास्तीत जास्त जे प्लांट्स आहेत ओके ते काय केले पाहिजेत, लावले पाहिजेत आपल्या गुड हेल्थसाठी. Okay student, do you understand now? Clean air. I think you understand it, these points. Thank you.